Welcome back, my dear students. In continuation with the meaning and definition of social change, now we shall try and understand what is meant by planned social change. எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம். வெல்கம் பேக். சோஷியல் சேஞ்ச்னா என்ன அப்படின்னு மீனிங் பார்த்தோம், டெஃபினேஷன் பார்த்தோம். அதை தொடர்ந்து பிளான்டு சோஷியல் சேஞ்ச்னா என்னன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ சோஷியல் சேஞ்ச்னா சமூக மாற்றம். இப்போ எல்லா சேஞ்சும் சமுதாயத்தில் ஏற்படக்கூடிய எல்லா சேஞ்சும் நம்ம பிளான் பண்ணி பண்ணுறது கிடையாது, தானே நடக்குது. இட்ஸ் அன் ஆன்கோயிங் ப்ராசஸ். ஆனால் ஒரு சில சேஞ்ச் நம்ம பிளான் பண்ணி பண்ணுறோம். அதை தான் பிளான்டு சோஷியல் சேஞ்ச் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். எனி சேஞ்ச் தட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் சொசைட்டி இஸ் கால்ட் ஆஸ் social change. There are many changes in society which happen or occur on its own, but there are certain changes which we plan accordingly, and those planned social change is what we are going to see here in this presentation. What is planned social change? Planned social change na enna? Planned social change refers to the deliberate attempt to alter any social situation. So any attempt, any action taken by, a deliberate action taken by human being in order to change any social situation. சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய சமூக சூழ்நிலையை நம்ம மனிதர்கள் வேணும்னே தெரிஞ்சு அந்த ஒரு அட்டெம்ப்ட் பண்ணி சமூக சூழ்நிலையில் ஏதாவது மாற்றம் ஏற்படுத்துகிறோம் அப்படின்னாக்கா it is called as planned social change. Okay, the tendency to deal with social situation as problems that need to be changed are important in framing conditions in such a way that individuals or groups may plan change. Okay, we human beings live in society, and no society is free from any problem. Society will have different types of situations. Certain situation will create some type of problems, that is what we call it as social problems, and these social problems cannot be left unattended. It has to be attended, it has to be solved. If not solved, its negative impact has to be reduced, or it has to be controlled by us. And this is important, or this can be done only by framing certain conditions. Framing certain conditions means framing certain rules and regulations, framing certain laws, framing certain legislations, or introducing certain control mechanism. This can be done, or this should be done in such a way that individuals or groups may plan change. If you introduce certain change, situation is going to change, and human beings will also have to change. If it is sudden, we cannot accept that change, and there may be resistance from people to this change. People may object to certain change. So if you do it in a planned and phased manner, people will be ready to accept that change. People will be ready to accept that change and change their own self. This is planned social change. இப்போ இங்கே என்ன சொல்லாங்கன்னு பார்த்து 2வது 3வது 4வது லைனில் எந்த ஒரு சமுதாயத்துலேயும் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்காது. சமுதாயத்தில் பிரச்சனைன்னு ஒன்று இருந்தது, சூழ்நிலை, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சூழ்நிலைகள் இருக்கும். எல்லா சூழ்நிலையும் சுமூகமான சூழ்நிலை இருக்காது. ஒரு சில சூழ்நிலை சுமூகமாக இருக்காது. அப்படின்னாக்கா அந்த சுமூகமாக இல்லை அப்படின்னாக்கா சமுதாயத்தில் ஏதோ பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். சமுதாயத்தில் பிரச்சனை இருந்ததுனாக்கா அதை நம்ம அப்படியே விட்டுட முடியாது, கண்டுக்காமல் இருக்க முடியாது. அதை நம்ம தீர்க்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். அது பிரச்சனையை இல்லாமல் ஆக்கிறதுக்கு, சமுதாயத்தில் பிரச்சனைகள் இல்லாமல் ஆக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். இல்லைனாக்கா அந்த பிரச்சனையோட பாதிப்பை குறைக்கிறதுக்கு நம்ம முடிவு எடுக்கணும், முயற்சி எடுக்கணும். என்ன மாதிரியான முயற்சி எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நம்ம புதுசாக ரூல்ஸ் கொண்டு வரலாம், ரெகுலேஷன்ஸ் இம்போஸ் பண்ணலாம், புதுசாக சட்டம் கொண்டு வரலாம், இல்லை புதுசாக கட்டுப்பாடு விதிகள் நம்ம சமுதாயத்தில் விதிக்கலாம். இதெல்லாம் எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இதெல்லாம் செஞ்சீங்க அப்படின்னாக்கா
சமுதாயத்தில் சேஞ்சஸ் ஏற்படும். சமுதாயத்தில் பிளான் பண்ணி நம்ம சேஞ்சை நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறோம். இந்த பிளான் பண்ணி சேஞ்சை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணக்குள்ள நம்ம மனிதர்கள் எல்லாம் ரெடி ஆகுவோம். we get ready, we will be prepared, we prepare ourselves for change in society. Any planned change will result in change in social situation. எந்த ஒரு பிளான் பண்ணி சேஞ்ச் சமூக சூழ்நிலையில் நீங்கள் சேஞ்ச் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாக்கா சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் மாறுபடும், வேறுபடும், வித்தியாசமாக இருக்கும், சேஞ்ச் ஏற்படும். அதை நம்ம சோஷியல் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்கிறோம். சமுதாயத்தில் திடீர்னு ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டிருந்தாக்கா நம்மளால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அப்போ நம்ம மனசார ஏற்றுக்கிறதுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும். இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் சேஞ்ச் ஒரு கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் பிளான்ட் சோஷியல் சேஞ்ச். The term planned social change refers to the change in social setup. Society is a setup. Any change that takes place in this setup is called as social change. சமூகம் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு, இந்த செட்டப்பில் எந்த ஒரு மாற்றம் நடந்தாலும் அதை நம்ம planned social change அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். Such change is already prepared. இந்த planned social change is prepared social change, is prepared already. It is a ready-made change which is in our hand and we introduce it in a particular period of time. இந்த பிளான்டு சோஷியல் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த சமுதாயத்தில் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மாற்றம். இந்த மாற்றத்தை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருப்போம், கையில் ரெடிமேடாக இருக்கும், ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருப்போம். அதை நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணோம் சொசைட்டியில். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா டு பிரிங் அபவுட் பாசிட்டிவ் சேஞ்ச். டு பிரிங் அபவுட் பாசிட்டிவ் சேஞ்ச் மீன்ஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் தேர், யூ இன்ட்ரோடியூஸ் பிளான்டு சேஞ்ச், problem gets resolved, that is social change. It is called as planned social change. சமுதாயத்தில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, அந்த பிரச்சனையை வந்து இல்லாமல் ஆக்கிறதுக்கு நீங்கள் பிளான் பண்ணி ஒரு செட்டப்பில் வந்து ஒரு மாற்றம் பிளான் பண்ணி ஒரு மாற்றம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறீங்க. சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை மாறுது, தட் இஸ் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்குது. பிரச்சனை இல்லாமல் இருந்தாக்கா ஒரு புதுசாக ஒரு சூழ்நிலை உருவாகுது. அந்த புதுசாக ஒரு சூழ்நிலை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், ஏற்றுக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு செயலை தான் நம்ம பிளான்டு சோஷியல் சேஞ்ச் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஃபார் பிரிங்கிங் பிளான்டு சோஷியல் சேஞ்ச் பாசிட்டிவ்லி, in any social setup or cultural trait, change agent keeps different things in mind. Any planned change you try to bring about in a society for a positive result, certain things have to be kept in mind. These change agents will have to keep in mind issues like cultural trait, cultural qualities, communities, social and cultural values, and cultural of the culture of the community. Value means worth, and cultural traits means qualities. Environment, the environment in which we live in. Then human ecology is the physical surrounding, the social setup, the setup of the overall society. And anthropological knowledge to study. Anthropology is the study of what makes us human. Anthropology is the study of what makes us human. Then again, other issues that you have to keep in mind before introducing a planned change is custom, tradition, norms, values, folkways, and more. All these concepts you have studied in your first semester and also in the group work. I think there's no need for me to go into the details of it. So it is said that for bringing planned social change, certain things have to be kept in mind. What are they? These are the things that you have to keep in mind. If you keep in mind these things and you plan the change and introduce a planned change, people will not resist. There will not be any resistance to change. People will accept it wholeheartedly for a positive change in society. இப்போ சமுதாயத்தில் நீங்கள் பிளான் பண்ணி சேஞ்ச் ஏதாவது இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு சில விஷயங்களை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கிட்டு தான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீங்கள் பிளான் பண்ணி சேஞ்சை வந்து சமுதாயத்தில் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும், கொண்டு வரணும். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கம்யூனிட்டிஸ், சோஷியல் அண்ட் கல்ச்சுரல் வேல்யூஸ். எந்த ஒரு சமூகத்தில் நீங்கள் ஒரு மாற்றம் கொண்டு வரீங்களோ பிளான் பண்ணி அந்த சமூகத்தோட
சோஷியல் அண்ட் கல்ச்சுரல் வேல்யூ, சோஷியல் சமூக மற்றும் கலாச்சார மதிப்பு, அதை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும். அதுக்கு எதிர்ப்பாக நீங்கள் போகக்கூடாது. கல்ச்சுரல் குவாலிட்டிஸ், என்வாயர்மெண்ட் சுற்றுப்புற சூழல், ஹியூமன் இக்காலஜி, இக்காலஜினாக்கா தமிழில் சுழலியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இஃப் ஐ எம் நாட் மிஸ்டேக்கன் இன் தமிழ் இக்காலஜி இஸ் சுழலியல்னு சொல்லுவாங்க. ஹியூமன் இக்காலஜி அதையும் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும். ஆந்த்ரோபாலஜிக்கல் நாலேஜ் டு ஸ்டடி, ஆந்த்ரோபாலஜி அப்படின்னாக்கா ஸ்டடி ஆஃப் வாட் மேக்ஸ் அஸ் ஹியூமன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம். தமிழில் எக்ஸாக்டாக தெரியல, வார்த்தை தெரியல, மானுடவியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, எனக்கு சரியாக தெரியல, இருந்தாலும் மானுடவியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆந்த்ரோபாலஜினாக்கா இட் இஸ் அ ஸ்டடி, தமிழில் வந்து மானுடவியல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் தப்பாக சொன்னால் கிளாரிஃபை எங்கேயாவது பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் கிளாரிஃபை இஃப் ஐ எம் ராங், ஜஸ்ட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சேக் யூ கீப் இன் மைண்ட். Then again, customs, traditions, norms, values, folkways, mores, etc. இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும். எப்போ இது எல்லாத்தையும் மனசில் வச்சுட்டு தான் பிளான்டு சோஷியல் சேஞ்சை நீ சமுதாயத்தில் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணணும். இந்த மனசில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணால் தான் மக்களுக்கு ஏற்றுப்பாங்க. எந்த விதமான எதிர்ப்பும் பிளான்டு சோஷியல் சேஞ்சுக்கும் மக்கள்கிட்ட எந்த விதமான எதிர்ப்பும் இருக்காது. அவங்க ஹோல் ஹார்ட்டடாக ஏற்றுப்பாங்க. Then planned social change can be brought in any field of institution or social life. Okay, anything that you plan, it can be implemented everywhere, whether it is an open setup or closed setting. You can bring about it in any field that is applicable to everyone, not only society, that is applicable to institutions also. It is not a big deal. Such as institutions here means health, education, food, population, drug addiction, attitude, behavior, politics, and other social activities. All these are common words, and there's no need for me to explain in detail with regard to the meaning of these words. Okay, so any planned change can be brought in society or in any institutions like which are mentioned in the second and third line. இப்போ பிளான் பண்ணி சமுதாயத்தில் ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அது வந்து எந்த ஒரு சமூகத்தில் எந்த ஒரு சமுதாயத்துலையும் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம், இல்லைனா எந்த ஒரு நிறுவனத்திலும் எந்த ஒரு அமைப்புலையும் நீங்கள் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பிளான் பண்ணி சேஞ்ச் கொண்டு வர்றது எந்த ஒரு அமைப்புலையும் எந்த ஒரு சமுதாயத்துலையும் எந்த ஒரு நிறுவனத்துலையும் நீங்கள் கொண்டு வரலாம்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்க, ஹெல்த் ஃபீல்டு, எஜுகேஷன் ஃபீல்டு, ஃபுட், பாப்புலேஷன், ட்ரக் அடிக்ஷன், ஆட்டிடியூட், பிஹேவியர், பாலிடிக்ஸ் அண்ட் அதர் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ். மற்ற சமூக சார்ந்த சமுதாயத்தில் நடக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸ் எதில் வேணாலும் நீங்கள் பிளான் பண்ணி சோஷியல் சேஞ்ச் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம். தட்ஸ் இட். தேங்க்யூ.